सानू 84 का मुद्दा खत्म हो जाएगा साडा। ये साडी अकाली लीडरशिप, सिख लीडरशिप जड़ी जड़ी की राज सत्ता भोग रही है, उसने भी सानू इंसाफ ना दवान दी ये मन च ठान के बैठी हुई कि असी अज महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाध ते जा रहे हैं। ये असी एक गुस्ताखी कर रहे हैं कौम लई, लेकिन असी मजबूर हाँ कि 1947 च जड़ा सिखां दे नाल ये लीडरां ने वादा किया सी, वो अज इन्हां नूं निभाउण दी, इन्हां दा प्रतੱਖ देखण दी लोड़ पै गई। की वजह रहेगा कि इन्नियां दावेदारियां इस देश के अंदर कीतियां जा रही हैं। शरेआम दिन दिहाड़े जिहड़े सिखां दे कतलेआम होए, जिस तरीके नाल साड़िया गया साडियां धीआं भैणां दी, शरेआम बाजारां दे विच घरां च बेपती हुई, क्यों नहीं इंसाफ मिलिया? की वजह? बेईमानी है। ਜਿਹੜੇ कि इंडिया गौरमेंट दे विच रह चुके ने, चाहे वो कांग्रेस दे ने, चाहे बीजेपी दे ने, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे अकाली दल है, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ये दाढ़ी केसों वाले मुझे नजर नहीं आने चाहिए। धरती कांपती है जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है, तो उस व्यक्ति तो सारी एक ऑर्गेनाइज हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है जिहड़ा पत्रकार उत्थे हाजिर है सीगा और उन्हें जाके राष्ट्रपति ने भी दसिया, जिहड़ा उस वेले दाढ़ी केसां वाला सी, मैं सिख तरी उहनूं आखांगा कि वह जाके इन्हां दी गल करदा, लेकिन अज ताईं उस व्यक्ति का भी असीं बयान नहीं किसी ने लिखिया। नजरिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। 36 साल पहला वापरिया 1984 का भयानक कतलेआम, मानवता के मत्थे ते कलंक। 1947 च देश वंडिया गया तो सिख भाईचारे का उजाड़ा। 1984 का कतलेआम हजारां बेगुनाहां दे खून नाल हथ रंगे गए, बेपतियां, फिर एक अपने ही मुल्क, अपनी धरती, अपनी सरकारां दे हुंदियां होर उजाड़ा। ये सारे वरतारे दे वापरदियां इस मुल्क दीयां राजसी धिरां, समय दीयां सरकारां, दहाकियां बाद बहुत वड्डे सवाल उन्हां ते उठ रहे हैं। सवाल तो सिख भाईचारे की अपन संस्थावां, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या दूजिया संस्थावां, सवाल तो उन्होंने भी उठ रहे हैं। ये ठीक है, दिल्ली च सच की दीवार ते विछड़ गए कतलोगार का शिकार हुए परिवारों को श्रद्धांजलियां देना वाजिब है, सही है, बंद है। पर की जिहड़े मगरमच्छ दे हंझू है उन्हां दे नाल कौड़े सच दे जिहड़े दाग साडे चेहरिਆਂ ते पए है वो धोए जा सकते हैं? इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल च चर्चा जिहड़े साडे खास मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। एडवोकेट तरिंदरपाल सिंह दिल्ली तो, जिन्हां दे अपने परिवार दे अपने प्यारे लोग भी उस कतलोगार का शिकार हुए। साडे नाल दूजे मेहमान सुखविंदर सिंह भाटिया, 1984 के कतलेआम के पीड़ित परिवारों को न्याय दिवाउण लई जिहड़ी सोसाइटी बनी है, दहाकियां तो उसकी अगवाई करते लड़ाई लड़ते आ रहे हैं सुखविंदर सिंह भाटिया जी। साडे नाल तीजे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के कौमी पद्धर के बुलारे अकबाल सिंह लालपुरा। तिन्ने मेहमानों मैं तुहाडे वल्लों पैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। तरिंदरपाल जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या। सवाल आपां होर मुद्दों ते भी करांगे, पर जो तुहाडे अंदर दा दर्द है, जो परिवार ने अपने पिंडे ते हंडाया उस कतलेआम नूं, मैं चाहुंदा उस चीज़ नूं
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਦਰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਔਰ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1984 ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਬੀ ਇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ। 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੋਰਲੀ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਸਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲ ਐਲਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਸਆਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ SS ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ HR ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲਡ
Gurdwara Prabandhak Committee. I call them Gurdwara Mismanagement Committee. ये सब रले होए। ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ SGPC ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਥਰੂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਟੀਆ ਲਈ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜੇ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 36 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ UNO 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮੈਣੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇ ਉਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਸਾਲ, 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਜੜਿਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੇਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾੜੀ ਕੇਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ
कांपती है जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है। तो उस व्यक्ति तो सारी एक ऑर्गेनाइज हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਮਿਸ਼ਨ, 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2018 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। 186 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 540 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਪੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਦਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਰਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇ 85 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਸਹੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 93 'ਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ RS ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈਟਲਰ ਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ BJP ਇਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ
इलेक्शंस विच पार्टिसिपेट किया है और अज की मौजूदा पार्टी दे आइडियोलॉग नाना देशमुख ने जिन्होंने दिता गया उन्होंने सिख जेनोसाइड नूं जस्टिफाई किया अपनी किताब विच। सो लालपुरा साहब की अपनी आइडियोलॉजी एज ए सिख डेफिनेटली अपनी कौम नाल हमदर्दी वाली होएगी, लेकिन पिछला जिहड़ा इतिहास रहा है बीजेपी के स्टैंड बारे जो आप गल इन्होंने बार मोदी जी का नाम लैके चुकी है। मोदी जी मेडिसिन ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ मैं छोटा जिहा सवाल इस मुद्दे ते क्योंकि अहम गल है जिहड़ा कमेंट आ तुसीं कर रहे हो की लगता है कि समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ मौजूदा भी ते पिछलियां भी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ कदे महसूस ही नहीं किया। तेंद्रपाल जी जगतार जी मैं पूरी गल करा, मैं थोड़ा भावुक हैगा इस वे, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। मैं दोबारा आना कि जब मोदी साहब मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क गए आज तो 4 साल पहले, उन्होंने कहा आई एम रियली प्राउड ऑफ सिक्स। सिखा के 3 गुरुद्वारे सिक्किम, हरिद्वार और उड़ीसा ढा दिते जाते हैं। सिख रेजिमेंट दे राष्ट्रपति के आगमन से पहली बारी 26 जनवरी तो आउट कर दी जाती है। लाल खुराना नाम लालपुरा साहब लै रहे हैं, उन्होंने मैं बहुत पर्सनली उन्होंने मरकज का नाम डिलीट करवाया है, इसका प्रूफ है। सो मेरा विश्वास ये सारे नाटक ये सब मिले हुए। भाटिया जी लालपुरा साहब दे किते जरूरी रजेवा करके उन्होंने जाना पेगा। तुसी जिहड़ा हैगा पोलीटिकल सिस्टम बारे सवाल उठा रहे सी, मेरी बेनती इन्नी है कि संखेप दे विच तुसी आपां सवाल करियो ताकि आपां लालपुरा साहब तो जवाब भी लै सकीए प्लीज। सर मैं तो इन्हां तो एक गल है, ये बीजेपी की गल कह रहे कि वाजपेयी की सरकार के टाइम ते उहदे टाइम ते मैं इन्हां नूं कोरस्पोंडेंस दे सकदा, मेरे को आके कागज लैण ये कि इन्हां दी हर सरकार के टाइम ते अज सुप्रीम कोर्ट दे केसां की गल कर रहे हैं, केसां दे नाल साडा निपटारा नहीं हो रहा, सानू फैसले चाहिए ने। 36 साल च फैसले नहीं दिते। मोदी जी ने जो पहली बारी सरकार बनानी सी या वाजपेयी साहब ने सरकार बनानी सी उदों इसी मुद्दे के उत्ते गल कीती सी इन्हां ने, पर ये मुकर के मुकरते रहे ने। असीं इन्हां नूं ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट च सुप्रीम कोर्ट के केस चलदे अज मेरी उम्र 60 साल हो गई, उस टाइम 16 साल के करीब सी मैं, ते अज ये मैनू उस गल का दसन कि ये बीजेपी के गुण गान ना गान। मैं अपनी अखां दा चश्मदीद गवाह कि मेरे सामने मेरे एक बंदे नूं स्कूटर तो उतार के दोजी सी ओहदे स्कूटर का पेट्रोल कढ़ के बीजेपी का ही बंदा जिहड़ा अज बीजेपी की टिकट के उत्ते यमुनानगर के अंदर एमसी बनया होया वो बीजेपी का ही बंदा हैगा सी। उन्हें कतलोगारत की है उस टाइम। ये बीजेपी इस गल तो मुकर नहीं सकती कि नहीं की हैगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एको थाली दे दोनों चट्टे बट्टे सी, एको सिक्के दे दोनों पहलू सी। अज इस गल तो सकते। दूजी गल अहम गल कीती है, अहम मुद्दे ते गल कीती है, आपां जवाब ले लईए लालपुरा साहब तो। अहम मुद्दे ते तुसी वाकई बहुत अहम सवाल है जिहड़ा तुसी गल कीती है, पर जवाब चाहुंदे आ लालपुरा साहब तो। लालपुरा साहब भाटिया जी दा कहना है, इस तो पहला तेंद्रपाल जी ने भी कहा है कि इस मामले च चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही सिक्के दे एक दूजा पहलू ने। तेंद्रपाल जी मैं तुहाडा जवाब लेना। लालपुरा साहब तुसी किसी जिम्मे कारण जिहड़ा हैगा इजाजत लेनी चाहते सी। मैं जान तो पहला भाटिया साहब और तेंद्रपाल जी दोनों का जिहड़ा सवाल बहुत वड्डा है। वो कहते चाहे अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, तिन्ना तो ही इंसाफ की कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तेंद्रपाल जी ने तो यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी हुण मुड़ सत्ता चाहिए है तो जिस तरह कई गुरुद्वारे ढाए गए हैं, उत्ते जिहड़े कब्जे करवाए गए हैं,
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। 267206 ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਬਾਰੇ, ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਡੋਕਲਾਮ, ਸਿੱਕਿਮ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੜੀਸਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੱਖ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 36 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1984 ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਲਾਈਟ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ 1982 ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 1984 ਵਰਗਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਿਓ ਨਾ, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। और दूजी गल, सिखा नू सिखा ने मारिया, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, कौम में इतने गद्दार ना होते तो खून कभी इतना सस्ता ना होता। ये सब नाटक है जी। सानू अपने गुरुद्वारे आजाद कराने ने, गुरुद्वारे दी गोलकां आजाद करानियां ने, ए तनख्वाह दे बैठे सो कॉल जथेदार इन्हां तू आजाद कराना। ये गोलकां खा गए ने, स्कूल खा गए ने, हस्पताल खा गए ने। सानू डर बीजेपी या कांग्रेस या किसी होर पार्टी तो नहीं है, सानू डर अपनी कौम च बैठे सो कॉल्ड सिख लीडरशिप जिहड़ी सिर्फ ड्रामा करदी है उन्हां तों ज्यादा है, क्योंकि ये दलाल ने ना। एक सज्जन कुमार दे भी दलाल रहे ने, एक कमलनाथ दे भी दलाल रहे ने, जिन्हां ने जा के दस्सिया है कि फलाना बंदा तुहाडे खिलाफ गवाही देण वाला है और उन्हां नूं उहदी गवाही ना दिवाण दे विचों दलाली खांदे रहे ने। इन्हां ते कोई इतबार करन दी लोड़ नहीं है। जो कर सकदे आ अपनी कौम लई आप करिए। असीं एंटी इंडिया नहीं आ, बिल्कुल नहीं आ, पर इन्हां नूं प्रूव करना पेगा कि ਇਹ प्रो इंडियंस हैगे ने, ਇਹ इंडियंस नूं प्यार करदे ने। बहुत बड़ा सवाल तुसी छड़ के जा रहे हो जिंदरपाल जी। एक सवाल मैं जरूर लेना चाहांगा, तुसी अकाली दल धार्मिक लीडरशिप एसजीपीसी के बारे सवाल उठा रहे हो, पर पिछले 3 दहाकिਆਂ च लगातार ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਕੌਂਸਲੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਮੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਮੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਪਾਟਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
क्यों नहीं इंसाफ देना चाहते? इन्हां दे मन के अंदर खोट है, ये अपनी खोट नूं क्लीयर नहीं करना चाहते। बस ये साडा देश सी, ये इन्हां दा देश नहीं, ये तां गुलाम रहे अगों भी गुलाम होए ना इन्हां ने, पर इन्हां ने अपने आप नूं ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੁਝ ਚੰਦ ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। Don't confuse Sikh as a slave or as a soldier only. ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਠਣ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।